Good evening, sir. Very good evening, sir. Yeah. Let's give few more minutes for the other students to join, sir. Then Sure, sir. Presentation medium is it Tamil and English or English? we'll do it based on the students because Okay, fine. we don't know Sure, sure. joining right now. So we have Amar, Vijay, and Mohammad Isha on the call. So, Amar, where are you from and which class are you studying right now? Amar, can you hear me? Okay, I think we are not able to hear you, Amar. So maybe we'll go to the next person, Mohammad Isha. So can you hear us, Mohammad Isha? Um, we need to check audio, I think. Maybe muted Yeah, I think they're not able to speak. in the chat box. Sorry. Yeah. Okay. So you can type it on the chat box also if you want. We just want to understand like where are you from and which class are you in? Sir Amar, he replied, I think. Amar Vijay. Hi, sir. Yeah. So let's just wait for a few more minutes, then we'll get started. Sure, sir. So we have one more person join, Deepak. Deepak, Yes, sir. may I know where are you from and which class are you studying? Ajit Kumar also entered.
So we have one more student, Sumita Gopal. Sumita, where are you from and which class are you studying? There I'm are from, audio is mute. I think. Yeah, you can unmute and speak. okay, I'm from Chennai. Okay. Which class are you studying? I'm ninth. Ninth standard. Okay. Okay. How about Deepak? Deepak Renault. Sir, Students, Yeah, Deepak, go ahead. I'm studying college, sir. Okay. Fine. What is meaning by IoT, sir? Yeah, just please hold on for some time. Like we'll get started. I think Okay, sir. faculty will explain you in detail. Okay. Just give a few more minutes for others to join, then we'll get started. Tamil Kumar, one more person entering into the chat room. Tamil Kumar. And Nitin Krishna. Harish Kumar. Yokesh. Okay. So we have few more people have joined. So I think we can get started. So Harish Kumar, where are you from, Harish, and which class are you studying, Harish? Sir, I am from Tanjore, sir, 12th standard, sir. Right. Complete. Okay. Uh, yeah, who else we're missing with an introduction? Nitin Nitin Krishna. Krishna. Yeah. Yes. Nitin Krishna. Where are you from, Nitin, and what class are you doing right now? I am from Tirunelveli. I finished the 12th standard this year. Okay. Fine. Okay. Sure. I think we can get started, sir. I think we have a decent set of students available on the call. So good evening, dear students. My name is Bhaskar, and I'm one of the directors of Junior Coder. And we have scheduled this demo. We have actually scheduled a series of demo for this week, and this demo is about IoT. IoT basically is Internet of Things. So as part of Junior Coder, we are offering many courses, including IoT, robotics, and few programming languages like Java, Python, and so on. So as part of today, our tutor, Mr. Kanagaraj, who's going to give us a quick demo on and probably give a briefing about what is IoT and why it is kind of booming right now, and then you'll probably going to give you an explanation about all those IoT things that are available, and also we can also have ask your questions. So this is basically we are actually providing this demo as a free demo class, but after this demo, if you guys are really interested in learning this IoT, you could actually check out the course fees on our website and enroll with Junior Coder for the classes. Okay. So over to you, Mr. Kanagaraj, for you to actually take it up. Yes, sir. Thank you. Thank you for addressing me, sir. Okay, fine. My voice is audible to all. If you have any difficulty, put it in the chat box. Do So you before comfortable with language, sir? yeah, one question. So students, are you all comfortable with I'm not able to. you have any or you want to speak in Tamil, or what is your specific preference? Anybody in the group who don't understand English or who don't understand Tamil? Don't hesitate. I know both language. Yeah.
So we wanted to see what is the best possible reach. So Okay, sir. Students, do you want to continue in English or Tamil or Tanglish? Tamil, sir. Okay, fine. Others, everybody can understand Tamil, no? From anybody from other state, Telugu, Malayalam or Hindi like that, please tell me, okay? okay. I think One more. I think most of them are from Tamil Nadu only. So Okay, fine, sir. um, yeah, I One think more person, Janani Kovai. yeah. It is joined now. Yeah, so Janani, I think we just started. So where are you from, Janani, and which class are you studying? Janani, unmute and talk to me. Okay. Okay, fine. Yeah, sir, I think we'll get started. So நீங்க தமிழ்லயே பேசலாம், மிக்ஸ் பண்ணி கூட பேசுங்க, no issues. I think Okay, fine. students should be able to understand. Okay. Okay, good one and all. Okay. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஓகேங்களா? COVID-19 வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டுல? ஓகேவா? சரி, ஃபைன். ஓகே. என்னோட நேம் வந்து கனகராஜ் வேணுசாமி. JR கோடர் இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து சீனியர் டியூட்டரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய அகாடமிக் பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 இயர்ஸ் இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரி அஸ் வெல் அஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், அகாடமிக் ரெண்டு லைஃப்லயும். ரைட். இன்னைக்கு டாபிக் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃபார் பிகினர்ஸ், IoT. நம்ம எப்படி மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஹவு வி ஆர் மீட்டிங் நவ் த்ரூ Zoom cloud. ஓகே, cloud மூலமா நம்ம மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஃபைன்ங்களா? இதுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி தேவை? பேசிக்கா இன்டர்நெட். ஓகே, இன்டர்நெட் இல்லாம நம்ம இப்ப கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. we cannot communicate without internet. ஓகே, ஃபைன். திங்ஸ்னா என்ன? ஆஃப் திங்ஸ்னு சொல்றாங்க. என்னென்ன திங்? இந்த மெயின் பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா there is a home appliances. 1 minute. ஓகே, ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கார், அடுத்தது டைனிங் டேபிள், என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இன்டர்நெட் மூலமா எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? அதான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கலாம். நம்ம மொபைல்ல எவ்வளவு எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கீங்க, எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அடுத்தது டெம்பரேச்சர் உங்க ஏரியாவில் சென்னை புரசைவாக்கம், சென்னை தாம்பரம் எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வருது, இந்த மாதிரி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சா தெரியாமல நம்ம IoT நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ் ப்ளீஸ். Your voice not able to. It is being சாரி, can you able to hear my voice? Hello. Okay, fine. breaking your word breaking and not clear, can't hear you. Secure internet access here. Okay, for my side. Okay, now okay, my voice is now okay. Yeah, வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு சார், நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. Okay, fine sir. Okay, fine. Okay, fine. Okay, fine. So internet of thingsங்கிறது எந்த ஒரு திங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி. இப்போ டிவி நம்ம எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் those days? டைரக்டா போயிட்டு பட்டன் வச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம், வால்யூம், வாய்ஸ் இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? ரிமோட் வந்தது. தேர்ட் என்ன பண்ணா? மொபைல் மூலமா, ப்ளூடூத் மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ணோம். இப்ப நிறைய அமேசான் ரிமோட் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துருச்சு. இப்ப டேஸ் பாத்தீங்கன்னா 2018, 19, 20 பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு லொகேஷன்ல இருந்து இன்னொரு லொகேஷன், ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட், ஒரு ஏரியால இருந்து இன்னொரு ஏரியா ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் திங்ஸ்லாம். இதை இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, த்ரூ இன்டர்நெட் மூலமா நான் எல்லா பொருட்களையும் எப்படி கனெக்ட் பண்றது, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? கொஸ்டின் கேட்கலாம், சார் இது அதிகமா செலவாகுமே, இன்டர்நெட் பேக்கேஜ் போடணும், இன்டர்நெட் அதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்ட்ரில பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தமிழ்நாடு CM எடுத்துக்கிட்டோம். ரிமோட் லொகேஷன்ல இருக்க பில்டிங் எல்லாம் ஓபன் பண்ணுவாரு, இனாகிரேட் பண்ணுவாரு, கோயம்புத்தூர், திருச்சி அந்த மாதிரி இடத்துலாம். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் த்ரூ இன்டர்நெட் மூலமா தான். ஸோ இந்த IoT நான் படிக்கிறதுனால என்ன சார் பெனிஃபிட் இருக்கு எனக்கு? ஆக்சுவலா இப்ப தெரியும், பிடெக் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் IoT ஒரு கோர்ஸ் வந்து UTC, AICT, அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்குல ஒரு 50 காலேஜஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகேங்களா? இது இல்லாம நிறைய சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம், கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், விப்ரோ, எல்லாருமே இப்ப எதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்கன்னா Clear. ஓகே, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் தான் கவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பிக்சர்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? த்ரூ இன்டர்நெட் மூலமா ஒரு அப்ளையன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது எப்படி? ஓகே, இப்ப மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கிளியரா இருக்கு. ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணு, ஆர் எல்ஸ் நாங்க வேற வெளியில போறோம். ஓகே, ஃபைன். உங்க
சைடில் கொஞ்சம் இன்டர்நெட் செக் பண்ணுங்க. வேற யாருக்கா இஷ்யூஸ் இருக்கா? ஒரு வாய்ஸ் கிளியரா இல்லையா? நான் எனக்கு கிளியரா தான் இருக்கு. எஸ் சார். ஓகே ஓகே சார். ஜெகன், உங்க சைடில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட், ஆன்சரிங் த WS, வாட், வை, வேர், வென், ஹவு டஸ், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னா. ஓகேவா? இப்போ உள்ள டெக்னாலஜி பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது. ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ், இன்னொன்னு மார்க்கெட்டிங். தேர்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாத்தீங்கன்னா நிறைய காலேஜஸ்ல IoT முடிச்சவங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நெக்ஸ்ட், நீங்களே ஓனா டெவலப் பண்ணலாம். ஒரு அப்ளிகேஷன், மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அது ஒரு செல்ஃப் ஆண்டர்பிரனரா கூட நீங்க மாறலாம். இப்போ சவுத் இந்தியாவில் எடுத்தீங்கன்னா பெங்களூர், சென்னை ரெண்டு. ஆடியபிள்? ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளையன்சஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க. ஒரு மொபைல் மேனுஃபேக்சர் பண்ற போது நிறைய அசம்பிளிங் ஒர்க் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் IoT. ஒரு மொபைல் வந்து IoT தான். நம்ம உடம்பு ஹியூமன் அனாட்டமி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அனாட்டமில வந்து இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட். இன்புட்னா எதை சொல்லுவோம் நம்ம? ஐஸ், நோஸ், இயர், டேஸ்ட், பட் இதெல்லாம் ஒரு சென்சார். ஒவ்வொரு சென்சாரும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ப்ராசஸர். நம்ம உடம்புல எது ப்ராசஸரா இருக்கு? பிரைன். நெக்ஸ்ட், ஆக்டிவேட்டர், அவுட்புட் டிவைஸ், ஹேண்ட், லெக். ஸோ நம்ம உடம்புக்குள்ளாரே ஒரு அனாட்டமி இருக்கு. என்னது? எம்பெடட் சிஸ்டம். ஓகே, ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், ஒரு மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம். அது இல்லாம நிறைய சிஸ்டம் இருக்கு. ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். இந்த மாதிரி நான் சிஸ்டம் சொல்லும் போது என்னென்ன தேவைப்படுது? ஒரு இன்புட் டிவைஸ், ஒரு ப்ராசஸர், ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ். உங்க பைக் எடுத்துக்கலாம், கார் எடுத்துக்கலாம், அடுத்து மொபைல் எடுத்துக்கலாம், லிஃப்ட். நம்ம எந்தெந்த லொகேஷனுக்கு மார்னிங் டு நைட், கோயிங் அவுட் ஃப்ரம் த ஹோம், ரிட்டர்னிங் டு த ஹோம் வர வரைக்கும் நிறைய நம்ம IoT டிவைசஸ், நிறைய மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், நிறைய சென்சார்ஸ்லாம் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றோம். ஓகேவா? அதனால ஒரு ஹோம் ஆட்டோமேஷன்ங்கிறது நம்ம வீட்டுல ஒரு ஸ்கிரீன் ஓபன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணணும். மொபைல் மூலமா எப்படி ஸ்கிரீனை ஓபன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ண? ஓகேவா? மொபைல்ல இருந்து சிக்னல் போகும். அங்க ஸ்கிரீன் ஓபனர்ல ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கும். அது வந்து புல் பண்ணும், புஷ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல என்ன ஐட்டம் இருக்கு, எவ்வளவு இருக்கு, என்ன டெம்பரேச்சர் நம்ம மொபைல்லே பார்க்க முடியும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அப்ளையன்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்சஸ். ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி சொல்றாங்க. சவுத் இந்தியால நிறைய இடத்துல ஸ்மார்ட் சிட்டி போகுது. ஓகேவா? செக்யூரிட்டில இருந்து, ஸ்ட்ரீட் லைட் ஒர்க் ஆகுதுல இருந்து, வாட்டர் லெவல் ஒவ்வொரு டேங்க்ல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு IoT மூலமா கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு இன்டர்நெட் மூலமா ஒரு ஹார்ட்வேரை கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகேவா? இதனால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஓனா டெவலப் பண்ண முடியும். நீங்க கமிங் 20 இயர்ஸ்க்கு நல்ல growth இருக்கு. ஓகேங்களா? அதுதான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். நெக்ஸ்ட், இந்த கோட் டீடைல்ஸ் யூ கேன் see it in the website. இருக்கு டீடைல்ஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், நிறைய அப்ளையன்சஸ் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, உங்க வீட்டுல இருக்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டரா இருக்கட்டும், ஏர் கண்டிஷனரா இருக்கட்டும், மொபைல், கார், அதுல ஏகப்பட்ட சென்சார் இருக்கு. ஒரு கார்ல வந்து 200 சென்சார் இருக்கு அண்ட் 50 கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? நம்ம நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் நிறைய திங்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை எப்படி ரியலா ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும், அதை பத்தி தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்க. தியரியே கிடையாது. ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒரு ப்ராஜெக்ட். சார், இந்த COVID-19 பேண்டமிக் பீரியட்ல எப்படி சார் நீங்க ப்ராஜெக்ட் சொல்லி கொடுக்க முடியும்? ஹார்ட்வேர் இல்லையே. சாஃப்ட்வேர் மூலமா எப்படி சொல்லி கொடுக்க முடியும்? நாங்க வந்து 10th 11th 12th லெவல்ல தான் இருக்கோம். ஓகேங்களா? எப்படி பண்ண முடியும்? சோ இப்ப நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி மட்டும் இருந்தா போதும், சாஃப்ட்வேர் ஈஸியா நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியும். இப்ப நான் டிஸ்பிளே பண்றது பாத்தீங்கன்னா நிறைய அப்ளையன்சஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. எல்லாத்துலயும் ஒரு சென்சார் இருக்கு. அந்த சென்சார் யாரோட பேசுது? கண்ட்ரோலர் பிரைனோட பேசுது. பேசி என்ன சொல்லுது? ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணு, ஆக்டிவேட்டர். ஸோ நம்ம லைஃப்ல இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட், இந்த மூணுமே நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது டாக்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன எக்ஸாமைன் பண்ணுவாரு? டெம்பரேச்சர். ஸோ ஹி இஸ் யூசிங் சென்சார். சென்சார் ஏன் சார் எது எடுத்தாலும் சென்சார்? ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் போலாமே. ஒரு டிவைஸ் இல்லாம நம்ம உடம்புல ஆர் வெளியில என்ன நடக்குது எப்படி தெரியும்? தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்.
கண்ட்ரோல் பண்றதுனால எனர்ஜி சேவிங்ஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? அடுத்தது ஒரு ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய மெடிக்கல் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் பிசிக்கல் நிறைய பேர் சேலஞ்சிங்கா இருக்காங்கல்ல, உடம்பு சரியாதவங்க. அடுத்த மாதிரி சொசைட்டில நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் வருதுல்ல, ஃபார்மர்ஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம். அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த வகையில ஐஓடி டிவைசஸை நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும்? என்கிட்ட பணம் இருக்கு, நான் கோர்ஸ் பண்றேன்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம், அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு எங்க யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ நான் சொல்லிக் கொடுக்குற ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்க வீட்லயே யூஸ் பண்ற மாதிரி தான். ஓகே, உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டாவோ, உங்க காலேஜ்லயோ, உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லயோ, உங்க ஊருக்கோ அந்த மாதிரி தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், இப்ப நம்ம மாதிரி நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம். இன்புட் டிவைஸ் என்ன சொல்லுவோம்? கீபோர்ட், மவுஸ், ப்ராசஸர். அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் பெரிய சைஸ்ல இருக்கும், மீடியம் சைஸ் வந்துருச்சு. அதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியும், இருக்கும், நம்ம பவர் சப்ளை தேவையானதெல்லாம் இருக்கும், அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்லாம் இருக்கும். அவுட்புட் டிவைஸ் பாத்தீங்கன்னா பிரிண்டர், மானிட்டர், இதுதான் ஒரு சிஸ்டம். ஓகேவா? இப்ப ஒரு லேப்டாப் ஆன் பண்ண வைக்கணும், ஆஃப் பண்ண வைக்கணும். இல்லைன்னா டேட்டாவை எப்படி நம்ம ஷேர் பண்றோம்? ஒரு டேட்டா எப்படி நம்ம ஷேர் பண்றோம்? ப்ளூடூத் மூலமா ஷேர் பண்றோமா? இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஒயர் வச்சிருந்தோமா? அப்புறம் ப்ளூடூத் வந்தோம். ப்ளூடூத்துக்கு அப்புறம் ஒயர்லெஸ். ஒயர்லெஸ் எவ்வளவு தூரம் தான் கவர் ஆகும்? ஒரு 20 மீட்டர், 30 மீட்டர். இப்பெல்லாம் ஒரு 5 கிலோமீட்டர், 7 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் ஆகிற மாதிரி இன்டர்நெட்லாம் வந்துச்சு. நிறைய டிவைசஸ் வந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ இன்டர்நெட் வந்து ஃப்ரீயா நமக்கு கிடைக்கிறது. நல்ல டிவைசஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணல. ஐஓடி மூலமா நம்ம சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ண முடியும்? இப்ப ஃபார்மர் இருக்காரு, அவர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு தமிழ்லயே நம்ம ஆப் டெவலப் பண்ண முடியும். எவ்வளவு தண்ணி இருக்கு கிணறுல, ஒரு சென்சார் வச்சு தண்ணியை பார்க்க முடியும். ஓகேவா? பயிருடைய growth எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க முடியும். தட்ப வெப்ப நிலை, மண்ணுடைய தன்மையை பார்க்க முடியும். ஓகேவா? இதெல்லாம் ஒரு சென்சார்ஸ். நம்ம பாடியில எப்படி சென்சார்ஸ் இருக்கு? என்னுடைய கண்ணு வந்து பாக்குது, அங்க ஃபயர் ஆகுது. ஃபயர் ஆனா என்ன சொல்லும்? கனகராஜ் ப்ளீஸ் கோ அவே, இல்ல போலீஸ் கால் பண்ண, இல்ல ஃபயர் இன்ஜின் கால் பண்ணு. நான் எப்படி முடிவு எடுக்கிறேன்? என்னுடைய ப்ராசஸர். தென் ப்ராசஸர்ல இருந்து ஆக்ஷன். அதே மாதிரிதான் இது. ஒன்னே ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றோம், இன்டர்நெட். அவ்வளவுதான். ஸோ மொபைல் மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். டேபு, ஓகேங்களா? COVID-19 பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்ட் வாட்ச் ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலா எந்தெந்த பேஷண்ட் இருக்காங்களோ அவங்க பேஷண்டோட டெம்பரேச்சர், அவங்க எந்த லொகேஷன்ல இருக்காங்க, ஓகேவா, அதெல்லாம் மானிட்டர் பண்றதுக்கு நம்ம சொசைட்டிக்கு ஏதாவது யூஸ் பண்ற மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்றோம். ஸோ இந்த ரியல் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும்னா, எவ்ரிடே we will do ப்ராஜெக்ட். நம்ம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் ஒரு ஹோம் மாதிரி. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தான். ஓகேவா? நீங்க எதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, டெய்லி ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும். ரியல் ஹார்ட்வேர் லுக்கே அப்படியே இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு கான்செப்ட் என்னன்னா எம்பெடட் சிஸ்டம். எம்பெடட்னா என்ன? ஒரு சென்சார் இருக்கும், ஒரு கண்ட்ரோலர் இருக்கும், ஒரு அவுட்புட்னா என்ன? மோட்டார் எடுத்துக்கலாம், வால்வ் எடுத்துக்கலாம். இதான். ஓகேவா? நம்ம வீட்டுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டுமா நானு. ஏசி இருக்கு, ஏர் கண்டிஷனர், விண்டோ ஏசி இருக்கும், ஸ்பிளிட் ஏசி இருக்கும். ஓகேவா? அதுல ஒரு தெர்மோஸ்டாட் பார்த்திருப்பீங்க. என்விரான்மெண்ட்ல இருக்க டெம்பரேச்சர் போயிட்டு கம்ப்ரஸர்ல கொடுக்கும். நடுவில் ஒரு கண்ட்ரோலர் இருக்கும். கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிறது, ஆஃப் ஆகிறது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி? கண்ட்ரோலர் பேஸ். அடுத்தது கார்ல பிரேக் அப்ளை பண்றேன். ஓகேங்களா? பிரேக் அப்ளை பண்ணா எங்க போகும்? கண்ட்ரோலருக்கு போகும். போன உடனே லைட், ஃப்ரண்ட் ஆர் பேக் லைட் எரியும். இது ஒரு சிம்பிள் எம்பெடட் சிஸ்டம். எம்பெடட்னா ஒரு இன்புட் டிவைஸ், ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ், ப்ரோக்ராமிங் மூலமா கண்ட்ரோல் பண்றதா எம்பெடட். எம்பெடட் நான் சாண்ட்விச் மாதிரி. சென்சார் இருக்கும், அடுத்து கண்ட்ரோலர் பண்ற சாண்ட்விச், அடுத்தது அவுட்புட் டிவைஸ். ஓகேவா? இப்போ ஒரு நான் டெமோ காமிக்கிறேன். ஒரு சிம்பிள் சாஃப்ட்வேர் தான். அதனால நீங்க ஹார்ட்வேர் வாங்கணும் அவசியமே கிடையாது. என்னுடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணா உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் வாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா we will help you. ஸோ ஒரு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம பண்ண போறோம் டெய்லி. ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஐ வில் ஷோ யூ. share. ஒரு வீடியோ காமிச்சிட்டு இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியுதா? ஒரு மோட்டார் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது.
0 to 180 டிகிரி போகுது, திருப்பி 180 to 0 டிகிரி வருது. உங்களால பார்க்க முடியுதுன்னா எஸ்ன்னு சொல்லுங்க. சேட் பாக்ஸ்ல ஏதாவது பின் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி. இத பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? இது ஒரு கண்ட்ரோலர், இது ஒரு கண்ட்ரோலர், இது ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ். ஓகேவா? ஓகேவா? உங்களால பார்க்க முடியுதுன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஓகே, சேட் பாக்ஸ்ல எஸ் ஆர் நோ. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். நெக்ஸ்ட். எஸ், ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன். இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட், ஸ்டாப் சிமுலேஷன். இந்த சிமுலேட்டர் பேர் வந்து டிங்கர் கேட். இதை டெவலப் பண்ணவங்க வந்து ஆட்டோடெஸ்க். நான் ஏதாவது ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிருக்கேனா? இல்ல, கிடையாது. எந்த ஹார்ட்வேர் நான் யூஸ் பண்ண கிடையாது. எஸ் முகமது ஈஷா, ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. முகமது ஈஷா. ஃபைன். ஏதாவது ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிருக்கேனா? கிடையாது. நான் எந்த ஹார்ட்வேர் நான் யூஸ் பண்ண கிடையாது. ஒரு சிமுலேட்டர் இருக்கு, அதுல போயிட்டு ப்ரோக்ராம் மூலமா ஒரு டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணி ரொம்ப எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனக்கு அதுதான் பயம், கனெக்ட் பண்ண தெரியாது, ஃபயர் ஆயிடும். நோ நீட் டு வரி அபௌட் தட். ஓகேவா? எவ்ரி கிளாஸஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்றது, அடுத்தது ஹார்ட்வேர் எப்படி கனெக்ட் பண்றது, நெக்ஸ்ட் ஒரு சிஸ்டமா எப்படி மேக் பண்றது, சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ல சிம்பிள் ஹார்ட்வேர். ஓகேவா? நீங்க இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி சிமுலேட்டர் மூலமா ப்ராஜெக்ட் பண்றது, டெய்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஓகேங்களா? இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டே பாத்தீங்கன்னா வாட்டரிங், பிளான்ட்டுக்கு வந்து தண்ணி விடணும். அதுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு சென்சார் வேணும், மாய்ஸ்சர் சென்சார். தண்ணியுடைய ஈரப்பதம் எவ்வளவுன்னு கொடுக்கும். சரி, கண்ட்ரோலருக்கு வரும். கண்ட்ரோலர் வந்தானே ரொம்ப காஞ்சிருச்சு மண்ணு, சரி ஓகே தண்ணி விடணும். அதுக்கு ஒரு மோட்டார் ஒரு வால்வோட டேங்க்ல அட்டாச் ஆகும். எப்பெல்லாம் தண்ணி ட்ரை ஆகுதோ தண்ணி விடும். கொஸ்டின் கேட்கலாம், டேங்க்ல தண்ணி இருக்கா இல்லையா, வெளியே வருதா? அதுக்கு நம்ம ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம். அத மொபைல் மூலமா நான் எப்படி வியூ பண்றது? ஓகேவா? அந்த ட்ரீ வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையா அதையும் நம்ம பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட், நான் ஏற்கனவே கர்டைன் ஸ்கிரீன் ஓபன் அண்ட் க்ளோஸ்ன்னு சொன்னேன். ஓகே ஃபைன், அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். அடுத்தது நம்ம வீடை சுத்தில வந்து ஓகேவா? அடுத்தது எடுத்துக்கலாம். எவ்வளவு எனர்ஜி வாஷிங் மிஷின் சாப்பிடுது ஒரு நாளைக்கு? ஓகேவா? அது எனர்ஜி மீட்டர்ல பார்க்க அவசியம் கிடையாது. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அடுத்தது சிம்பிள் ரோபோட்டிக்ஸ். ஓகேவா? மொபைல் மூலமா ரோபோட்டுடைய ஹேண்ட் ஆர்ம்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது பார்க்க முடியும். அடுத்தது COVID-19 நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அடினோ பேஸ் பண்ணி. வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே அடினோ பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா அடினோ வந்து ஸ்கூல் லெவல், காலேஜ் லெவல், பாலிடெக்னிக் லெவல், இன்ஜினியரிங் லெவல், மெடிக்கல் லெவல் எல்லாருமே அடினோ யூஸ் பண்றாங்க. ஈஸியா இருக்கும், ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப ஈஸி, ஃபேஸ் பண்ணலாம். ஐஓடி ப்ராஜெக்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ராஜெக்ட், மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங் ஈஸியா பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அதுவும் சென்னையில இருக்காங்கன்னா ரிச் ஸ்ட்ரீட்ல கம்மியான காஸ்ட் வாங்கி நீங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும். ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா ஹார்ட்வேர் எப்படி கனெக்ட் பண்றது நான் ரியலாவே காமிப்பேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய பண்ண முடியும். எதை யூஸ் பண்ணி? டிங்கர் கேட் வெப்சைட். இது வந்து ஆன்லைன்ல மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எந்த சாஃப்ட்வேரும் டவுன்லோட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. டேப், மொபைல், டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம். ப்ராஜெக்டை சேவ் பண்ணலாம். இதுல நமக்கு சக்சஸ் ஆன பிறகு நீங்க ரியல் டிவைசஸ் வாங்கி கூட பண்ண முடியும். ஓகேவா? இதான் கான்செப்ட்ஸ். இப்ப ரியல் காம்பனன்ட்ஸ் சொல்லுங்க சார். சார் Jagan, can you repeat your question? chat boxல கூட சொல்லலாம் பா. anything you want to share? chat box. Okay, it's visible sir? Yeah, it is visible. Yeah. Okay, fine. Shall I continue? Anything? Okay, fine. Students, ஏதாவது doubts இருந்ததுன்னா you can type it in the chat box. நம்ம demo கூட we can actually go through the questions. சரிங்களா? Okay, fine. Just right. இப்ப பாரு, நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட்டை ரியலா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. சர்வோ மோட்டார் வந்து ஒர்க் ஆகுது. பண்றீங்களா இல்ல எப்படிமா? கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு நீங்க அப்படிங்களா? சர்வோ மோட்டார் 0 to 180 டிகிரி போகுது, 180 to 0 டிகிரி. நான் சிமுலேட்டர்ல என்ன பண்ணணும் உங்கள்ட்ட காமிச்சிட்டு இருக்கல, சிமுலேஷன்ல அதே ப்ரோக்ராம ரியலா காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த சிமுலேட்டர் வந்து
நம்ம ரியல் ஹார்ட்வேரை எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு கொடுக்கும். இதை வச்சு நம்ம நிறைய ஐஓடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண முடியும். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஹார்ட்வேரை கனெக்ட் பண்ணி சின்ன சின்ன மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இது ஒரு சாம்பிள் தான். இதே மாதிரி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. நீங்க எதுவுமே சாஃப்ட்வேர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது. இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க ஹார்ட்வேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுக்கறதுல இருந்து ப்ரோக்ராமிங் டீச் பண்றதுல இருந்து ட்ரபிள் ஷூட் நிறைய வரும். ஓகேங்களா? எல்லாமே ஆன்லைன்ல we can do it. மெட்டீரியல்ஸ் நாங்க அனுப்புவோம். ஏஆர் கூட நாங்க மெட்டீரியல் அனுப்புவாங்க. உங்க கூட கம்யூனிகேஷன்ல இருப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி டிவைசஸ். என்னுடைய கிளாஸஸ்ல ஐஓடி ஃபார் பிகினர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ப்ராக்டிகல் செஷன், 100% ப்ராக்டிகல் செஷன். ஓகேங்களா? இதான் கான்செப்ட்ஸ். ஓகே ஃபைன். இப்போ உனக்கு ஒரு ஹார்ட்வேரிங் மாடல் பண்ணி காமிச்சிட்டேன். சாஃப்ட்வேர் பாத்தீங்கன்னா இதான் சாஃப்ட்வேர், இங்க தான் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் பிளாக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, கோடிங் மெத்தட்லயும் இருக்கு. ஓகேவா? பிளாக்ஸ் அண்ட் கோடிங் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? இந்த கோடிங்லாம் பார்த்தா அதிக லைன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க பயப்படவே தேவையில்ல. ஒவ்வொரு லைனுக்கு என்ன மீனிங், ஜெனரல் கோட் எப்படி இருக்கும், நீங்க எப்படி டெவலப் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். எதுவுமே நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி கிடையாது. ஓகேவா? பட் வி டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெய்லி. ஒரு 5 or 10 மினிட்ஸ் தான் நம்ம வந்து தியரி பண்ணுவோம். ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான். சைமல்டேனியஸா உங்கள்கிட்ட லேப்டாப் இருந்தாலும் நீங்களும் என் கூடவே பண்ணலாம். வேற டேப்ல பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணலாம். எப்படி இதுல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றது, சிம்பிள். எப்படி ப்ராஜெக்ட் பில்டிங் பண்றது, சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். ஐ வில் கைட் யூ. ஓகேவா? அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி அனுப்புவோம். மெட்டீரியலாவும் கொடுப்போம். வாட் எவர் யூ லைக். ஓகே? ப்ரோக்ராமிங் இப்படிதான் நம்ம பண்ணியாகும். ரொம்ப சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இதே மாதிரி ஒரு 5 or 6 சிமுலேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். நீங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிச்ச பிறகு சப்மிட் பண்ணுவீங்க, டாக்குமெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சக்சஸா பண்ண போறோம். அடுத்தது டாஸ்க் கொடுப்பேன். என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு, எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு, வேற என்னென்ன பண்ணா நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், அந்த மாதிரியும். சர்டிபிகேட் மட்டும் நீங்க வாங்கிட்டு போக மாட்டீங்க, ஸ்கில் இருக்கும். நாலேஜ் இருக்கோ இல்லையோ, ஸ்கில் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஒன் மோர் அடே ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். அதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும். மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நம்ம பிரைன் மாதிரி தான். இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எல்லா இடத்துலயும் நீங்க பாத்துருக்கீங்களா? இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். சவுண்ட் கேட்டுச்சா உங்களுக்கு? பஸர் சவுண்ட் இல்ல சார், அதுவும் வரல. சாட் பாக்ஸ்ல ஓகே ஃபைன். அது ஆடியோ மேபி அது ரெக்கார்டிங் இருக்கும். ஓகே ஃபைன் ஃபைன். ஸோ இதை பத்தி தான் நம்ம மேக்ஸிமம் பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா? அப்பனா நீங்க நிறைய ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க. நான் ஒரு இதை ஷேர் பண்றேன். ஸோ இந்த கோர்ஸ் எப்படி இருக்க போறோம்னா, டெய்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ், டெய்லி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ஹார்ட்வேர், ரியல் ஹார்ட்வேர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரியல் ஹார்ட்வேர்ல. தென் வந்து சிமுலேட்டர்லயும், ஆன்லைன் ஓப்பன் சோர்ஸ் சிமுலேட்டர்லயும் நான் பண்ணுவேன். அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஒரு கிளிப் பாருங்க, வீடியோ, உங்களுக்கு ஐடியா தெரியும். சிமுலேட்டர்னா என்ன, ஐஓடினா என்ன, ஏன் ஐஓடி பத்தி இவ்வளவு பேர் பேசுறாங்க, என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் இருக்கு ஐஓடிக்கு. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் நான் ஒரு கிளிப் ரன் பண்றேன்.
சார் அந்த கிளிப்போடைய ஆடியோ ப்ராப்பராக வரல. நீங்கள் அந்த லிங்க் வேணால் அந்த சேட் பாக்ஸில் கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க சார். Sure, sir. I will do it. They can go look at it after this demo. Sure. Yes, sir, I have posted. Okay, fine. So PPT visible now? Yeah, visible sir, but அந்த லிங்க் மட்டும் நீங்கள் ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி சேட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க சார். Yes, sir, I did, sir. I did. Yeah. Okay, now இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோம் ஷேப்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ஒவ்வொரு அப்ளையன்சஸும் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகேங்களா? ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து மோட்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மோட்டார்ஸ் சர்வோ மோட்டார் இருக்கலாம், இல்லை ஹாபிஸ்டா இருக்கலாம், இல்லை கீர் மோட்டார், டாய் மோட்டார், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கண்ட்ரோல். ஓகே, எல்லா இடத்துலயும் சென்சார்ஸ் இருக்கு. இப்போ சென்சார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நானோ ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க, மைக்ரோ ஸ்கேல், ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ். இப்போ வர மொபைல்ல நீங்க பேக்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐசி, நிறைய எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 10⁻⁻9 10⁻⁻12 அந்த சைஸ்க்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? நல்ல அட்வான்ஸ்டாவும் இருக்கும், லாங் லைஃபாவும் வரும். நிறைய டிவைசஸ் பார்த்துருப்பீங்க, டிவில பாப்பீங்க, மொபைல்ல. அடுத்தது இந்த கேட்ஜெட்ஸ்ல வாட்ச், ப்ளூடூத் அந்த மாதிரி வாட்சஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் இருக்கிறதே தெரியாது. ஓகே, இந்த மாதிரி இன்னும் கேட்கலாம், இவ்வளவு சென்சார் இருக்கிறதுனால எல்லா சென்சாருக்குள்ளார ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வராதா? வரவே வராது. ஓகேவா? ஒவ்வொரு சென்சாரும் ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். லைக் நம்முடைய கண் வந்து என்ன பண்ணும், விஷன், காது வந்து ஹியரிங். ஓகேவா? அட் அ டைம்ல நம்ம எப்படி ஆக்டிவேட் பண்றோமோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ வீட்டுல டஸ்ட்பின் இருக்கு, டஸ்ட்பின் ஃபுல் ஆயிடுச்சா இல்லையா பண்ண பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் அடுத்த டி நகர்ல ஒரு ஸ்மார்ட் டஸ்ட்பின் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தாங்க. டி நகர்ல நிறைய பேர் ஷாப்பிங் பண்றாங்க, நிறைய வேஸ்டேஜ் வருது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டி நகர்ல ஒரு 15 கார்பரேஷன் டஸ்ட்பின் மட்டும் ஐஓடி மாதிரி நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணி இந்த 15ல ஒரு 8 or 9 டஸ்ட்பின் ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கார்பரேஷன் அந்த அவங்க வண்டிக்கு வந்து மெசேஜ் போயிடும் மொபைலுக்கு. மொபைல் போனோடனே அவங்க வந்து அதை வந்து பேக் பண்ணிட்டு திருப்பி போயிட்டு வந்து டம்ப் பண்ணிடுவாங்க. சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணாங்க. அடுத்தது சைக்கிள்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சைக்கிள்ல சைக்கிளிங் பண்ணும்போது நம்ம எனர்ஜி எவ்வளவு பேர்ன் ஆகுது, கலோரி எவ்வளவு பேர்ன் ஆகுது பார்க்க முடியும். இந்த COVID-19ல மெடிக்கல் ஓரியன்டா பேஷண்ட்டுக்கு, அடுத்தது ஹாஸ்பிட்டல், ஆம்புலன்ஸ்க்கு நிறைய ஐஓடி டிவைசஸ் வந்திருக்கு. நீங்க நம்புறீங்களா இல்லையோ, இன்டர்நெட்ல போய் செக் பண்ணுங்க. சென்னையில, இந்தியாவில் ஐஓடி டிவைசஸ் எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யார் பண்றது? இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க, பயோமெடிக்கல், மெடிக்கல், டென்டிஸ்ட், இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் ஐஓடி. ஏன்னா கான்டாக்ட்லெஸ். இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு ஐஓடி பேஸ்ட் டிவைஸ் இருக்கு. என் பக்கத்துல யாராவது வந்தாங்கன்னா பீப் சவுண்ட் கொடுக்கும், ப்ளீஸ் கொஞ்சம் தள்ளி போங்க, அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் சொல்லும். ஏன்னா டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி. அடுத்தது ஆம்புலன்ஸ். ஆம்புலன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க, ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எப்படி சேஃப்டியா பண்றது. அடுத்தது இந்த நிறைய பிளேஸ்ல வந்து ஐசோலேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்களா COVID-19ல. பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க, ஆஃப் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அவங்க ஒரு 10 days குவாரண்டைன்ல இருப்பாங்க. அடுத்த ஒரு பேட்ச் வரும். அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு ஆப் மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலா. அந்த ஆப் பக்கத்திலே, பேஷண்ட்டுக்கு பக்கத்திலே இருக்கும். ஃபேன் ஆஃப் பண்ணா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணா ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஜெனரேட்டர் பேஸ்ட் இருக்கும், எலக்ட்ரிசிட்டி பேஸ்ட். இந்த மாதிரி டிவைசஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகேவா? நம்ம எப்படி ப்ளூடூத்ல டேட்டா ஷேர் பண்றோமோ, வைஃபை மூலமா, இன்டர்நெட் மூலமா ஒரு திங்கை கண்ட்ரோல் பண்றோம். ஓகேங்களா? இதான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். சொசைட்டில நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கூட பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அமேசான் இருக்கட்டும், கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட் இருக்கலாம், நிறைய ரிலையன்ஸ் கூட இப்ப வந்துட்டாங்க. நிறைய கன்சியூமர் வந்து ஐஓடி டிவைசஸ் வாங்குறாங்க. சேஃப்டியா இருக்கலாம், எனர்ஜி சேவிங்கா இருக்கலாம், ஈஸி ப்ரோக்ராமபிளா இருக்கலாம். ஓகேங்களா? இதான் ஒரு ஐஓடி சிஸ்டம் வேணும்னா என்னென்ன தேவைப்படுது. ஓகேவா? 3 பார்ட் தேவைப்படுது நமக்கு ஐஓடி சிஸ்டம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் டவுன்ல இருக்குது பாத்தீங்கன்னா சென்சார். பெர்செப்ஷனா என்ன? சென்சார், சென்சிங். நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க் வேணும். எப்படி நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? நான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? ப்ளூடூத்னா லெஸ் டிஸ்டன்ஸ்,
ஒய்ஃபையா இருந்தாலும் லெஸ் டிஸ்டன்ஸ். அதை விட ரொம்ப தூரம் போகணும்னா நமக்கு கிளவுட் வேணும், சர்வர் வேணும். இப்ப நான் உங்களை எப்படி மீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஜூம் கிளவுட் மூலமா மீட் பண்றேன். அதான் நெட்வொர்க் லேயர். அப்ளிகேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணும்ல, நம்ம டேட்டாலாம் போய் ஸ்டோர் ஆகணும். ஓகேவா, திருப்பி வேணும்னா பார்த்துக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேஷண்ட் வந்து அட்மிட் ஆனாங்க, அவங்களுடைய டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் என்ன, இந்த மாதிரி டேட்டாலாம் ஸ்டோர் பண்ணா அதான் கிளவுட். கிளவுட்னா என்ன, வானம். வானம் ஓகேவா, நமக்கு மேல இருக்கிறது என்ன, வானம் தான். ஓகேவா, எப்படி நம்ம மொபைல் எப்படி நம்ம பேசுறோம், ஒரு பர்சன் டு இன்னொரு பர்சன் மொபைல் பேசும்போது மொபைல் உங்க மொபைல்ல இருந்து சிக்னல் உங்க ஏரியாவில் உள்ள டவருக்கு போகும். உங்க ஏரியால இருக்க டவர்ல இருந்து எக்ஸாம்பிள் பூந்தமல்லி டவர், பூந்தமல்லி டவர்ல இருந்து சேட்டலைட்டுக்கு போகும். சேட்டலைட் டு நான் யாருக்கு பேச போறேன், எங்க அப்பா அம்மா அவங்களுடைய டவருக்கு போகும். அவங்க டவர்ல இருந்து அவங்க மொபைலுக்கு போகும். ஒரு சிம்பிள். அதே மாதிரிதான் நான் என்னென்ன சென்சார் யூஸ் பண்றேன்னா அந்த டேட்டா நேரா நெட்வொர்க்கு ரவுட்டர் மூலமா கிளவுடுக்கு போகும். கிளவுட்ல யார் இருப்பா, இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்றவங்க யாராரு, அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட், அவங்கலாம் வந்து இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். சாரி, ஐஓடி, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். நம்ம இதுல இன்டர்நெட் யார் ப்ரொவைட் பண்றா, ஏர்டெல், ஏர்செல், வோடஃபோன், அந்த மாதிரி ஐஓடிக்குன்னு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்காங்க. அவங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றது, அவங்க தனியா சர்வர் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா, கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி, ஸ்டேட் டு ஸ்டேட்டு, ஹோம் டு ஹோமு, உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன், உங்க ஸ்கூல்ல, உங்க காலேஜ்ல நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ண முடியும். இரிகேஷன், ஒரு பெரிய ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் இருக்கு, தண்ணி எப்படி விடுறது, ஓகேவா, வாட்டர் எப்படி சேவ் பண்றது, எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி சேவ் பண்றது, நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஐஓடி மூலமா பண்ண முடியும். அதுக்கு நாங்க ஜேஆர் கோடர் டீம் என்ன பண்றோம்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர், ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் மூலமா உங்களுக்கு நாங்க ஹெல்ப் பண்ண போறோம். எப்படி ஹார்ட்வேர்லாம் கனெக்ட் பண்றது, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது. ஓகேங்களா, அப்ப நீங்க ஜஸ்ட் மட்டும் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு சர்டிபிகேட் வாங்குறது மட்டும் கிடையாது. நீங்க கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு சர்டிபிகேட்டோட மினிமம் 5 ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்க கையில இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை வச்சு நீங்க ஃபர்தரா டெவலப் பண்ண முடியும், ஹார்ட்வேர் டெவலப் பண்ண முடியும். நீங்க நிறைய யூடியூப் கூட நீங்க கிரியேட் பண்ணி சேனல்ஸ் எல்லாம் வந்து போஸ்ட் பண்ண முடியும். நீங்க செல்ஃபா லேர்ன் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் ஐடியா கிடைச்சிருச்சுன்னா ஐஓடினா என்ன, எப்படி பேசிக்கா கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் டெக்னிக்கலா போகும். நம்ம கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேன். ஓகேங்களா, பயப்படவே தேவையில்ல. ஹார்ட்வேர் உங்கள்ட்ட கையில காமிச்சு அதை சிமுலேட்டர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் காமிச்சல அதையும் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் காமிக்கிறேன். இதான் நம்ம ஓவர்வியூ. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க டைப் பண்ணலாம். ஓகேங்களா சார்? Yeah, sir. I think that's good. The students have specific doubts இருக்கா கோர்ஸ் பத்தி, என்ன இந்த கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ணனால என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. faculty will be able to. சார் நீங்க கேட்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி லாங்குவேஜ்ல தான் நான் பேசுறேன். நல்லா உங்க கரியர் இருக்கு, ஒரு ஆண்டர்பிரினரா கிரியேட் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. நாளைக்கு அகாடமிக் போகணும், ஐஓடின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஆஃப்டர் த கிளாஸ் வந்து செக் பண்ணுங்க, பிடெக் பி ஐஓடி கோர்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றதுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த டைம். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா சேட் பாக்ஸ் சேட் பண்ணுங்க, இந்த வாய்ஸ் மூலமா கூட கேளுங்க. எப்படி கிளாஸ் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதா, நான் இன்னைக்கு டீச் பண்ணதே, இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு ஐஓடினா என்னன்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கா இல்லையா, ஒரு ரிப்ளை பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுடைய ஆக்சுவலா உங்களுக்கு எந்த அளவு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருந்தது, நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க சொன்னீங்கன்னா நாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? I am Gautam. இதால என்ன பெனிஃபிட்? இதனால என்ன பெனிஃபிட்? I am Gautam. ஓகே, சொல்லுப்பா. இதால என்ன பெனிஃபிட்? ஓகே ஓகே ஓகே, நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா, நிறைய இது தெரிஞ்சு தெரியாமல யூஸ் பண்றோம்ல, பண்ணலாம். அப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம், கோடிங் லேர்ன் பண்ணலாம், ப்ரோக்ராம்லாம் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க சிம்பிளான ப்ரோக்ராமிங்லாம். ஓகேவா, நாளைக்கு உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணலாம், நீ கிளாஸஸ் எடுக்கலாம், ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா, நிறைய கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ஈஸியா உனக்கு கிடைக்கும். காலேஜ் போகும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உனக்கு. ஹையர் ஸ்டடி, இன்ஜினியரிங் ஆர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் ஐஓடி பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க, நிறைய ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் தான் பண்றாங்க. இப்ப பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிஎஸ்சி ஐடி, யார் வேணாலும் ஐஓடி பண்ணலாம். ஓகேவா, ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு தேவையான எல்லா நாலேஜும் ஸ்கில்லும் நீங்க வளர்த்துக்கலாம்ப்பா. சார்? எஸ் சார். சார், இப்போ வந்து இதுல எந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் சார் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் ஃபுல்லா? ஓகே, சி ப்ரோக்ராமிங் படிச்சிருப்பல, அந்த ப்ரோக்ராமிங் அப்ளை பண்ணுவோம் நம்ம. சி ப்ரோக்ராமிங். ஓகே சார். ஓகே. அடுத்தது வந்து இன்டர்நெட்ல நிறைய வேர்ட் இருக்கு, நமக்கு
தெரியாது அதெல்லாம் எப்படி என்ன ஒர்க் ஆகுதுன்னு, எப்படி நம்ம பேசுற வாய்ஸ் வந்து எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது, அது உள்ளார இன்சைட் என்ன நடக்குது. இப்ப பைப்லைன் உள்ளார வாட்டர் போறது நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? முடியாது. கரெக்டா இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இன்டர்நெட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஒரு ஹார்ட்வேரோட இன்டர்நெட் எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்க பண்ண முடியும். அடுத்தது நாளைக்கு எதாவது ஹார்ட்வேர் எதாவது ஐஓடி ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம் வந்தா நீங்க ரிப்பேர் பண்ணி கூட தர முடியும் ஈஸியா. இப்ப மொபைல் ஷாப் எல்லா இடத்துல இருக்கு, எப்படி வந்தது? நிறைய பேர் மொபைல் யூஸ் பண்றதுனால தானே ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது. அதே மாதிரி தான் ஐஓடி டிவைஸ். நீ ஒரு 5 இயர்ஸ் காலத்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் ஐஓடி டிவைஸ் இருக்கு. ஏன்னா இந்தியா தான் பாப்புலேஷன் அதிகம், சைனாக்கு அடுத்தது இந்தியா தான் பாப்புலேஷன் அதிகம். ஏன்னா நம்மளதான் மார்க்கெட் பண்றாங்க வேர்ல்டே. வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்கப்பா, நான் ஷேர் பண்றேன். சார் இதுல நம்ம ஆண்டர்பிரனர் தானே ஒர்க் பண்ண போறோம்? இல்ல, நீ ஒரு காலேஜ்ல போய் டீச்சரா ஒர்க் பண்ணலாம், ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணலாம் பார்ட் டைம்ல. ஆண்டர்பிரனர் என்ன சொன்னா அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உன்னால உங்க அப்பா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாருன்னா பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு சொல்ல வரேன் நான். ஓகே சார், ஓகே சார். ஓகே. ஏன்னா பிராக்டிகலா டீச் பண்ண போறோம், சும்மா தியரியா கிடையாது. நீ ஹார்ட்வேரை டைரக்டா பார்க்க போற, உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஹார்ட்வேர் நாங்க வாங்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம், பண்ணுவோம். சார் எஸ் எஸ்மா ப்ளீஸ். சார் நான் வந்து ஐஓடி வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கத்துக்கணும் சார், அது நான் எப்படி கத்துக்கலாம்? அதோக்கான டிவைஸ் வெரி குட் கிடைக்கும். ஓகே ஃபைன். ஓகே, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 கிளாஸ் என்ன பண்றேன்னா ஆன்லைன்லயே ஃப்ரீயா பண்ற மாதிரி சொல்லிடுவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து JR கோடர் அவங்க அனுப்புவாங்க, எவ்வளவு பிரைஸ் எங்க கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிள் நீ கோயம்புத்தூர்ல இருக்க, நம்பர் ஆஃப் ஷாப் எத்தனை, நீ கடையில போகணும் வாங்க தேவை கிடையாது, நாங்களே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அந்த ஹார்ட்வேர் உங்களுக்கு வாங்குறதுக்கு நியர் ஷாப் எதிர்த்து வீட்டுக்கே டெலிவரி பண்ற மாதிரி அசிஸ்டன்ட் பண்ணுவாங்க, கவலையே பட தேவை நீங்க. ஓகேங்களா? கிளாஸ் எஸ். இது கோர்சஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு 3 கோர்சஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. பேசிக் ஒரு பிகினர் கோர்ஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். பிகினர் கோர்ஸ் வந்து இரஸ்பெக்டிவ் உங்களுக்கு பேசிக் கோடிங் நாலேஜ் இருக்கணும்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக அவசியம் கிடையாது. ஸோ அந்த பிகினர் கோர்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 101 கோர்ஸ்ன்னு சொல்லி பிகினர் 101 கோர்ஸ். அது ஒரு 10 செஷன் இருக்கும் அந்த கோர்ஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஒரு வாரத்தில் ஒரு 2லேருந்து 3 செஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ டிப்பிக்கலாக நீங்கள் எல்லாருமே ஆன்லைன் கிளாஸு ஈவினிங் உங்கள் காலேஜ் ஸ்கூலில் உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் கிளாஸஸ்லாம் முடிச்சப்பறம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் தான் இந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 7 to 8 அந்த மாதிரி டைமிங்ஸில் இருக்கும் டிப்பிக்கலாக ஈவினிங்ஸில். ஸோ இது மொத்தம் 10 செஷன். அந்த கோர்ஸ் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா 4500 rupees வரும் ஆக்சுவலாக, ப்ளஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி வரும். ஸோ இந்த 10 செஷன் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஓடி பற்றி ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கிடச்சிரும். நீங்களும் வந்து இந்த லேர்னிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக இருக்கும். உங்களால் வந்து இந்த இது முடியும் போது சார் காமிச்ச சிமுலேட்டரில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வேணும், நீங்கள் உங்கள் கையிலே நீங்கள் அசெம்பிள் பண்ணி நீங்கள் பண்ணணுன்னா அதுக்கு தேவையான ஹார்ட்வேர்ஸோடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். நீங்கள் நியர்பை ஷாப்ஸ் லைக் சென்னையில் இருந்தாங்கன்னா மெர்சி எலக்ட்ரானிக்ஸில் நிறைய டிவைசஸ் இருக்குது, இல்லை ஆன்லைனில் அமேசானில் நிறைய கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அந்த அட்ரினோ போர்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ அது வி கேன் டெல் யூ என்ன மெட்டீரியல் வாங்கணும்னு சொல்லுவோம், நீங்கள் அதை யூ கேன் ஜஸ்ட் பை இட். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு 10 செஷன் முடியும் போது யூ வில் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி ஆஃப் ஐஓடி. நீங்களும் ஒரு 3-4 ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிப்பிக்கலாக பண்ணி முடிக்க முடியும் ஐஓடியில். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஃபர்தராக அந்த ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணணுன்னா ஜேஆர் கோடரில் அகெயின் இன்டர்மீடியட் கோர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கோர்ஸும் ஆஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ ஆனால் அந்த கோர்ஸ்லாம் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரீ ரெக்வசிட்டு இந்த பர்டிகுலர் பிகினர் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஆக்சுவலாக. சார் சொல்லுப்பா சார், இந்த கோர்ஸ் வந்து நம்ம ஜூம் மீட்டிங் இந்த மாதிரி தான் கன்வே பண்ண போறோமா, இல்ல நேர்ல பார்த்து இது பண்ற மாதிரி இருக்குமா? இப்ப கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுல என்ன சிச்சுவேஷனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டியூன் பண்ணிக்கலாம். அலோவ் பண்ணாங்கன்னா டைரக்டா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நம்ம சேஃப்டி முக்கியம், ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் முக்கியம், அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ். அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்ப டைரக்டா வேணும்னாலும் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதுல எதுவும் இஷ்யூ கிடையாது. ஓகே சார், ஓகே. particular batch, the next batch which is starting next week start our batch வந்து it will be 100% online classes தான் இருக்கும்பா. ஏன்னா we don't exactly எப்போ அந்த கோவிட் போகும்னு தெரியாது. ஸோ இந்த அகாடமிக் இயர் ஃபுல்லாகவே வந்து இட் வில் பி மோர் ஆஃப் அன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்போ இந்த ஜூம் மீட்டிங்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஹோப்ஃபுல்லி அந்த என்டையர் அந்த 10 செஷனுமே அப்படி தான் பிளான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ரெக்கார்டட் வீடியோ நான் அனுப்புவேன். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ரெக்கார்டட் வீடியோ, வாட்ஸ்அப், அடுத்து ஜேஆர் கோடர், ஜூம், எந்த சேனல்ல வேணா நான் ஹெல்ப் பண்ண தயாரா இருக்கும். ரியல் ஹார்ட்வேர் இப்ப எல்லாருமே ஆன்லைன்ல தான் போயிட்டு இருக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே.
பாஸ்ட் 6 மந்த் உங்க ஹார்ட்வேர் கனெக்ட் பண்ண தெரியல, எப்படின்னு தெரியல, ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் எரர் வருது, இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண தெரியல, ஓகேங்களா? எல்லா டிஃபிகல்ட்டியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நிறையா. ஓகே சார், ஓகே சார். எஸ் கேளுமா சொல்லு. சார் jrcoder.orgங்கிறது வந்து உங்களோட வெப்பாங்க சார்? எஸ் எஸ். இல்லம்மா, jrcoder.in. இத பாருங்க, இப்ப நான் காப்பி பண்ணி போடுறேன். ஒரு நிமிஷம். கோர்ஸ் காப்பி பண்ணேன். கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி chat போஸ்ட் பண்ணுங்க. சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருப்பா, பார்க்கலாம் நீனு. சாட் பாக்ஸ்ல உன்னால பார்க்க முடியுதா? சாட் பாக்ஸ்ல யாரோ क्वेश्चन கேட்டிங்களே, jrcoder.in பிகினர் இருக்கும் இந்த கோர்ஸ். சார் இன்னும் வரலைங்க சார். ஓகே, நல்லா பாருமா, சாட் பாக்ஸ் வந்துருச்சுமா? சார் வந்துருச்சுங்க சார். ஓகே ஃபைன். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஜீரோ நாலேஜ் கோடிங், ஒண்ணுமே தெரியல, எனக்கு தமிழ் வேணும், இங்கிலீஷ் வேணும், எதுவே இருந்தாலும் ஃபிளெக்சிபிளா டீச் பண்ணுவோம். யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா சார்? சொல்லுங்க. ட்ரையல் கிளாஸ் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் அட்டெண்ட் பண்ண முடியுமாங்க சார்? தாராளமா பண்ணலாம். ஆண்ட்ராய்டு போன்ல பண்ணலாம். ஜூம் ஆப் இருந்துச்சுன்னா தாராளமா பண்ணலாம். நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நோட்ஸ் பேப்பர்ல எழுதிக்கலாம். நாங்களும் அனுப்புவோம் வீடியோ, ஆடியோ, மெட்டீரியல். jrcoder அவங்க உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. உங்க கூட கம்யூனிகேஷன்ல இருப்பாங்க அவங்க. சார் டுமாரோ 2 PM ட்ரையல் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றேன்னு இது இப்ப சொல்லிருக்கேங்க சார். ஓகே, அது டீடைல் ஷேர் பண்ணுவோம் மேடம். அது ஆக்சுவலா உங்களுக்கு அது மொபைல்ல பண்ண முடியாதாங்க சார்? பிசில தான் பண்ண முடியுமா? எந்த கிளாஸ்? ட்ரையல் கிளாஸ் jrcoder. ட்ரையல் கிளாஸ் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொபோட்டிக்ஸ் இருக்கு. ரொபோட்டிக்ஸ் வந்து நீங்க கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்றது வந்து இப்போதைக்கு நீங்க வந்து ஜூம்ல தான் யூஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஐஓடி இதுக்கெல்லாம் டேப் யூஸ் பண்ணால் போதும். பட் நீங்கள் கோடிங் மாதிரி லேர்ன் பண்ணுறீங்க, ஜாவா பைத்தான்லாம் லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக கம்ப்யூட்டர் தேவைப்படும். ஓகேங்க சார். அப்புறம் ஐஓடி வந்து ஆண்ட்ராய்டு போனை வச்சு உங்க வீட்டில் உள்ள ஒரு அப்ளையன்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் உங்க வீட்டில். ஓகேங்களா? ஆண்ட்ராய்டு போனே போதும். அந்த போன்ல ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு ஹார்ட்வேரை ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, அதுவும் ரியலாவே நமக்கு டே டு டே லைஃப்ல என்ன தேவையோ அதெல்லாம் ஐஓடி எப்படி நம்ம கொண்டு வர முடியும், அதுவும் ஒரு அப்டேட். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா யாருக்காவது? கேளுங்க. தமிழ்ல தான் பேசுறேன். நீங்க தான் லேர்ன் பண்ண போறீங்க. உங்களுக்கு தான் ஸ்கில் வரப்போகுது. நீங்க டவுட் கேட்டாதான் எங்களால சொல்ல முடியும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் லிசனரா இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்க டவுட் கேட்கணும். அப்பதான் வந்து நாங்க புரிஞ்சிக்க முடியும். உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க டீச் பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இந்த டெமோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலாக வந்து கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 4 மேக்ஸிமம் ஒரு 6 பேர் தான் இருப்போம் கிளாஸில். ஏன்னா வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கொடுக்கணுன்றதுக்காக பேட்ச் சைஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் பிளான் பண்ணுறோம். ஸோ மண்டேலேருந்து பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க என்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரீச்சஸ் பேக். நான் 2-3 நம்பர்ஸ் இங்கே போடுறேன் சேட் பாக்ஸில். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலாக. சரிங்களா? எனி டவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யுவர் சைடு? உங்க சைடு எந்த டவுட் இருக்கா கேளுங்க. சேட் பாக்ஸ்ல இருக்க டேட்டா கேளுங்க. ஓகேவா? ஃபுல்லி பிராக்டிகல் செஷன். நல்லா தெரிஞ்சுக்கீங்க. பிராக்டிகல். ஓகே சார். ஐ திங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கிளியர் நினைக்கிறேன். ஸோ டவுட்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். நம்பர் போட்டிருக்கு பாருங்கள், 9384840435. அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம். சரிங்களா? பேட்சஸ் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் மண்டே. ஸோ ஒன்லி லிமிடெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர் பேட்ச் லைக் 4 to 6 தான் இருக்கும். ஸோ ஹேப்பன் ஆன் ஜூம். சார் வெப்சைட்ல வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்கீங்க இல்லைங்க சார்? அதுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாமாங்க சார்? ஆமா, சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு பாருப்பா நம்பர். சாட் பாக்ஸ்லயும் சார் அந்த நம்பர் 2 நம்பர் போட்டுருக்கமா. 2 நம்பருக்கு எது வேணாலும் கால் பண்ணலாம். ஓகேங்க சார். ஓகேவா? ஓகே. அதே மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸ்ல ஏதாவது இன்டர்நெட் இஷ்யூ வருது, என்னால கண்டக்ட் பண்ண முடியல, அட்டென்ட் பண்ண முடியலன்னா நாங்க வீடியோ அனுப்புவோம். அடுத்து மெட்டீரியல்ஸ் எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணுவோம். யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்களா கோர்ஸ், உங்களுக்கு சப்போர்ட் தயாரா இருக்கு. நீங்க கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ணணும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு உங்களை ரெடிமேடா நாங்க பண்ணுவோம். ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு வரீங்க. ஆக்சுவலா ஒரு நல்ல ஒரு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீ போவேன். ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இந்த ஐஓடி. ஓகே. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா யாருக்காவது? சார்
Yeah, last call. Yeah, I think time ஆயிடுது 7 ஆக போகுது. ஸோ ஏதாவது ஃபைனல் டவுட்ஸ் எதாவது இருக்கப்பா? நீங்க அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கூட பேசலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு டவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃபைன். ஓகே ஓகே சார். I think ஓகே சார். nice Thank you participants. Thank you all of them. Okay fine. Thank you, sir. Yeah, thanks everyone. Okay, உங்களை நான் எல்லாமே கிளாஸ் மீட் பண்ணுவேன்னு I hope. I want all the participants in Monday class. Okay fine.